everybody, welcome to Xylem CBSE Class 11 and 12 Tamil. நான் டோனி வெல்ஃப்ரெட். ஸோ இன்னைக்கு 60-day கவுண்டவுன் சீரீஸில் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய 5 ஹைலி வெயிட்டேஜ் டாபிக் அண்ட் ஹைலி ரிப்பீட்டட் டாப்பிக்கை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். தீஸ் கொஷின்ஸ் அல்லது தீஸ் டாபிக்ஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட் இன் யுவர் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ். ரிப்பீட்டடிவாக கேட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அதை இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்டல் கிளியராக பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் டோனி வெல்ஃப்ரெட், பயாலஜி எஜுகேட்டர் அட் Xylem லேர்னிங். ஸோ நம்ம செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம். பிஃபோர் தட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, சரியா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் டுடே செஷன் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ. டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்க போகிறோம். அப்போ டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அ லாங் பாலிமர் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ். என்ன நியூக்ளியோடைட்ஸ்? டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைட்ஸ். இப்போ டிஎன்ஏக்குள்ளார நிறைய டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் அ டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைட்? ஸோ திஸ் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைட் ஹேஸ் 3 மெயின் பார்ட்ஸ். ஸோ ஒரு இது வந்துட்டு ஒரு 5 கார்பன் சுகர் நைட்ரஜனஸ் பேஸ். Okay, I can say a 5 carbon sugar, nitrogenous base and phosphate. Okay, so these 3 are the parts of a nucleotide. Number DNA பொறுத்த வரைக்கும் we will have deoxyribonucleotide. Why do we call it like that? Because இந்த DNA உடைய நியூக்ளியோடைட்ல இருக்கக்கூடிய sugar 5 கார்பன் பென்டோஸ் சுகர் will be deoxyribose sugar. அதனால தான் we call this nucleotide as deoxyribonucleotide. Got it? So how can we measure the length of DNA அப்படினா I can say எத்தனை நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குது, எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி we can measure it. So I can say ஒரு டிஎன்ஏல இங்க 1 2 3 4 அப்படின்ட்டு 4 நியூக்ளியோடைட் இருக்குது. பேஸ் பேர் இந்த சென்ஸ் இதே போல ஆப்போசிட்ல another nucleotide will be there. அப்போ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியோடைடுக்கு இடையில look at here, base nitrogenous base is pairing. அப்போ I can say 1 2 3 4 base pair is there. Right? How many nucleotide is there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 is there. Great, super pakka, nice. So let us I'll give you some examples, right? So there is particular bacteriophage, right? So adoda peru 5 into 174 அப்படினு வரும். So it actually has, so what is it? It is called 5 into 174. This is a particular bacteriophage. பாக்டீரியாவை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் இஸ் த பாக்டீரியோஃபேஜ். அதில் 5386 நியூக்ளியோடைடு இருக்கும். அண்ட் அனதர் பாக்டீரியோஃபேஜ் இஸ் த லாம்டா, பாக்டீரியோஃபேஜ் லாம்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ கேன் லுக் அட் ஹியர், பாக்டீரியோஃபேஜ் லாம்டா. இட் ஆக்சுவலி ஹேஸ் 48,502 base pairs actually, right? So one base pair is equal to 2 nucleotide. So 48,000 base pair. Apo you can multiply into multiply that into 2 so that you will get the nucleotide. சரியா? one base pair is equal to 2 nucleotide. So 48k base pair na you can multiply it into 2, you will get the number of nucleotide. E. coli, Escherichia coli bacteria has 4.6 into 10 power 6 base pair. Human cell, that too a haploid human nucleus DNA will have 3.3 into 10 power 9 base pair. Actually it is there in the NCERT. It is a important fact based question, சரியா? So haploid human nucleus la 3.3 into 10 power 9 base pair இருக்கும், சரியா? So I told you this nucleotide has 3 main parts: nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. So nitrogenous base la, as you can see here, it can be of 4 types: adenine, guanine, cytosine and thymine. So these are the 4 types of nitrogenous base that is present in our nucleotide, right? Or deoxyribonucleotide. Adula adenine and guanine are the purines, cytosine, thymine and uracil are the pyrimidines or the pyrimidines. So in this thing உங்களுக்கு pyrimidines la thymine will be present in DNA, right? And uracil will be present in RNA. DNA la uracil irukadu, RNA la thymine irukadu, right? அப்போ as I told you, pentose sugar DNA la deoxyribose, RNA la ribose, சரியா? அப்போ இந்த பேஸ் நைட்ரஜனஸ் பேஸும் 5 கார்பன் பென்டோஸ் சுகரும் சேர்ந்தா we call it nucleoside. இப்போ இந்த நியூக்ளியோசைடோட பாஸ்பேட் சேரும்போது we call it nucleotide. இப்போ look at here, so with the sugar nitrogenous base சேருதுனா we call it nucleoside. அதோட பாஸ்பேட்டும் சேருதுனா we call it nucleotide, right? DNA க்குன்னு வரும்போது deoxy ribonucleotide, RNA க்குன்னு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ribonucleotide ன்னு மட்டும் சொல்லிக்கலாம், சரிங்களா?
இல்லைனா காமனாக ரெண்டுத்துக்கும் நியூக்ளியோடைடு, ரைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும், ரைட். ஸோ இப்போது நியூக்ளியோடைட்ஸு ஒவ்வொன்றும் எப்படி ஜாயின் பண்ணுது அப்படின்னா 3-5' ஃபாஸ்போ எஸ்டர் பாண்ட் மூலமாக. ஸோ if you look at this image, okay, அப்போ this is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon. அப்போ third carbon of ஒரு நியூக்ளியோடைடும், அதே போல் இங்கே பாருங்க first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon. ஸோ third carbon of ஒரு நியூக்ளியோடைடு and the fifth carbon of இன்னொரு நியூக்ளியோடைடு ரெண்டு கடையில் இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த phosphodieester bond. ஓகே, ஸோ இதான் 3-5' phosphodieester bond. அது மூலமாக தான் லிங்க் ஆகுது. இப்போ polarity of the chain is 5' எண்டில் phosphate-ம் 3' எண்டில் OH இருக்கும். அப்போ I will show you, this is the 5' end, this is the 3' end, as you can see here. அப்போ this is the 5' fifth carbon, கரெக்டா? அப்போ fifth carbonல phosphate attach ஆயிருக்குது, இதான் 5' end, இந்த DNA-ஓட 5' end இது, அங்கே phosphate இருக்கும், 3' எண்டில் OH இருக்கும், ஐ மீன் ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கும். இப்போ அதே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 5' 3' இதுக்கு அப்படியே இங்கிட்டு it will be anti parallel. இங்கே 5 இங்கே 3னா இங்கே 5 இங்கே 3 இருக்கும். ஸோ this 5 has the phosphate and this one has the hydroxyl group. Okay, because look at here 1 2 3. ஸோ இப்போ தேர்ட் கார்பனில் ஹைட்ராக்சில் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்குது. ஸோ அதே போல் 1 2 3 தேர்ட் கார்பனில் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஹேஸ் அட்டாச்டு. ஓகே, ஸோ ஹோப் இது கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் RNA-ல எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு OH இருக்கும் அட் த செகண்ட் கார்பன். அப்புறம் as I told you, RNA has uracil instead of thymine. I'll show you the extra OH in the RNA, ரைட்டா? ஸோ பாருங்க, இந்த சுகர் பொறுத்த வரைக்கும் RNA சுகரும் போது 1 2 செகண்ட் கார்பனில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு OH இருக்கும், சரிங்களா? அது உங்களுக்கு இமேஜில் அவ்வளோ கிளியராக தெரியாது. DNA பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த லுக் அட் ஹியர், ரைபோஸ் சுகர் தானே RNA-க்கு செகண்ட் கார்பனில் OH குரூப் இருந்துச்சு, DNA-க்கு டிஆக்சி ரைபோஸ் சுகர். அப்போது இந்த OH இல்லை, அதுதான் டிஆக்சிங்கிறதே. அப்போது அந்த ரைபோஸ்லேருந்து OH ரிமூவ் பண்ணுறது தான் டிஆக்சி. அப்போது அந்த ரெண்டாவது கார்பனில் இருக்கிற OH நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நவ் இதுதான் டிஆக்சி ரைபோஸ் சுகர் DNA-ல இருக்கும். இஸ் இட் ஃபைன் எவ்ரிபாடி? புரிஞ்சுதா? ரைட். இப்போ லெட்ஸ் see how discovery of DNA is done. ஃப்ரெட்ரிக் மைஷர் 1869 தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்க அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை கண்டுபிடிக்கிறாரு, நியூக்ளியன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு DNA-க்கு. அப்புறம் வாட்சன் அண்ட் கிரீக் 1953 தான் தே கேவ் த டபுள் ஹீலிக்ஸ் மாடல், ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் த டபுள் ஹீலிக்ஸ் மாடல். எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, ஃப்ராங்க்லின் அண்ட் வெல்கின் வந்துட்டு எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இப்போ அதை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் மாலிகுலுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம படிக்க முடியும். ஸோ இவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த டெக்னிக்கை வச்சு வாட்சன் அண்ட் கிரீக்கு DNA ஸ்ட்ரக்சரை படித்து தே கேவ் த டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடல். அப்போ அதுக்கு சார்காஃப்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் ஒரு ரூல் கொடுத்தாரு. அந்த ரூலுமே இந்த டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடல் கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குது. வாட் இஸ் தட் ரூல் அப்படின்னா, A plus T, A plus T divided by G plus C is equal to 1. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? ரேஷியோ ஆஃப் A and T அப்புறம் G and C is equal to 1 அப்படிங்கிறதா, சரியா? Which means adenine, adenine is there. Adenine will be, sorry, rule வந்து மாற்றிருக்கு. A plus G divided by T plus C is equal to 1 actually. Adenine and guanine are the purines, correct? Thymine and cytosine, thymine and cytosine or pyrimidines, correct? So for purines and pyrimidines kind of ratio is equal to 1. But what does it mean? Purines is equal to pyrimidines in varo. A plus G, if this goes there, is equal to T plus C. For purines is equal to pyrimidine அப்படின்னு வரும், கரெக்டா? புரியுதா? அப்போ இதை வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, A1 T-யும் ஈக்குவல், G-யும் C-யும் ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். அப்போது அதனால தான் அடினைன் பேர்ஸ் வித் தைமின், குவானின் பேர்ஸ் வித் சைட்டோசின் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஐ வில் ஷோ யூ த இமேஜ் ஃபார் இட். A பேர்ஸ் வித் T அண்ட் G பேர்ஸ் வித் C. ஸோ ஏக்கோ T கடையில் 2 ஹைட்ரஜன் பாண்ட், ஜிக்கோ C கடையில் 3 ஹைட்ரஜன் பாண்ட், ரைட்? ஹோப் இது கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் திஸ் இஸ் அ திங், ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்ட் இட் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. அப்போது ஹோப் இது கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், சரியா? Right. Let us look at the features of the DNA double helix. So first விஷயம், it is made up of 2 polynucleotide chains. So as you can see, many nucleotides are there. This is a polynucleotide chain. அதே மாதிரி 2 chain ஆனது தான் DNA double helix. What is the backbone கேட்டிங்கன்னா, sugar phosphate. So this is the backbone ன்னு சொல்ல முடியும், கரெக்டா? backboneல என்ன இருக்குது? sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate. அப்போ இந்த nitrogenous base எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, it is a projection
perpendicular to the sugar phosphate backbone. Sugar phosphate backboneக்கு இப்படி ஒரு perpendicular-ஆ இருக்கிற ஒரு projection மாதிரி project ஆயிருக்குது இந்த nitrogenous base. Right? அப்புறம் as you can see both of these strands are anti-parallel to each other. So ஒரு இது 5' to 3' னா இன்னொரு இந்த சைடு 5' to 3'. So இப்படி இருக்கு, that is the anti-parallel. Okay, and base pairing is actually complementary. As you can see A க்கு complementary T, திருப்பி T க்கு complementary A, அப்புறம் G க்கு complementary C, C க்கு complementary A. As I told you, 2 hydrogen bond, 3 hydrogen bond. This is how it works. And இந்த helix இருக்குல்ல, அது என்ன மாதிரி helixனா, it is a right handed helix. இப்படி right handed sideல இப்படி சுத்தி இருக்கும். So pitch பொறுத்த வரைக்கும் what is a pitch அப்படின்னா பாருங்க, you should know the distance between two base pairs. ஓகேவா, கவனிங்க, இது ஒரு base pair, இது ஒரு base pair. ரெண்டு கடையில் இருக்கிற distance is 0.34 nanometer. How much is it? ரெண்டு கடையில் distance is 0.34 nanometer. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டர்னுக்கு இப்படி டிஎன்ஏ இப்படி ஒரு டர்ன் ஆகும் பொழுது அந்த ஒரு டர்னில் ஒரு 10 பேஸ் பேர் அடுக்கி இருக்கும். ஒரு பேஸ் பேருக்கும் இன்னொரு பேஸ் பேருக்கு இடையே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு 0.34. அப்போ அந்த 10 பேஸ் பேருக்கு இருக்க அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 0.34 into 10 nanometer, which is 3.4 nanometer. இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா, it is actually called as pitch. ஒரு டர்னுக்கு 10 பேஸ் பேர், ஒரு பேஸ் பேருக்கு இன்னொரு பேஸ் பேருக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0.34 nanometer into 10 போட்டிங்கன்னா 3.4. ரைட்டா? ஸோ பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஒரு டர்ன், அதில் 10 பேஸ் பேர் இருக்குது அப்படின்னா தட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் த பிட்ச் 0.34. ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த நைட்ரஜனஸ் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இப்படி ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி அடுத்தடுத்து அடுக்கி இருக்குது. ரைட்? ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி கிவ்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி டு த டிஎன்ஏ. ஆல்ரெடி இந்த பேஸுக்கு இடையில இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்டு ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குது, அதோட சேர்த்து இது இப்படி அடுத்தடுத்து அடுக்கி இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கிடைக்குது. சரியா? அப்போ let us see what is the central dogma of molecular biology. பாருங்க, டிஎன்ஏ இருக்குது இன்சைடு த நியூக்ளியஸ், கரெக்டா? அல்ல எல்லா விஷயத்துக்குமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெளிவரணும், செயல்படணும் அப்படின்னா அது புரோட்டீன் ஃபார்மேட்டுக்கு மாறணும். அதுக்கு we have a process. ஸோ டிஎன்ஏல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை எம்ஆர்என்ஏன்னு சொல்கிற மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏவா மாற்றுற ப்ராசஸ் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அந்த எம்ஆர்என்ஏ நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியே வந்து ரைபோசோமுக்கு போய் புரோட்டீனாக மாறும். புரோட்டீன் இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட். அப்போ டிஎன்ஏல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் புரோட்டீனாக மாறினாதான் அது ஒர்க் ஆகும், செயல்படும், எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். சரியா? எம்ஆர்என்ஏல இருந்து புரோட்டீன் வர ப்ராசஸ் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். இப்போ டிஎன்ஏல இருந்து திருப்பி இன்னொரு காப்பி ஆஃப் டிஎன்ஏ வருது மல்டிப்ளிகேஷன் மூலமா அப்படின்னா தட் இஸ் த ரிப்ளிகேஷன். ஓகே, ஹோப் இது கிளியர் நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் த சென்ட்ரல் டாகமா சொல்லுவாங்க. இப்போ சில வைரஸ்ல என்ன ஆகும், இது அப்படியே ரிவர்ஸாக நடக்கும். ரைட்? டிஎன்ஏல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ வருது, இட் இஸ் ஆர்என்ஏ, அப்போ அது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். சில நேரம் ஆர்என்ஏல இருந்து டிஎன்ஏ வரும் ஒரு சில வைரஸ்ல, அதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே வைரஸ் இஸ் ஹேவிங் ஆர்என்ஏ ஜீனோம், இங்கே ஒரு செல் இருக்குது, இதில் டிஎன்ஏ ஜீனோம் இருக்குது. இந்த வைரஸ் போய் இந்த செல்லை அட்டாக் பண்ணி தன்னுடைய ஆர்என்ஏவை இந்த செல்லுக்குள்ளார போட்டுரும். அப்புறம் இந்த செல்லுக்குள்ளார இருக்கிற தன்னுடைய ஆர்என்ஏவை ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக டிஎன்ஏவா மாற்றி அந்த டிஎன்ஏவை இந்த செல்லுடைய ஒரிஜினல் ஜீனோமோட சேர்த்து விட்டுரும். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த செல்லுக்குள்ளார இந்த வைரஸோடைய ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏவா மாறி பயங்கரமாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டு நிறைய வைரஸை இந்த செல்லுக்குள்ளார ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். சரியா? ஹோப் இது கிளியர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Let us talk about the packaging of DNA. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பாருங்க, ஒரு ஹியூமன் மெமாலியன் செல், அதாவது ஹியூமன் இல்லை ஒரு மேமலோடைய டிஎன்ஏன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ரைட்டா? ஸோ என்சிஆர்டில் இங்கே வந்துட்டு போட்டிருப்பாங்க. ரைட்டா? ஒரு டிப்பிக்கல் மெமாலியன் செல், ஹியூமனும் மேமலு, நீங்கள் மற்ற மேமல் கூட எடுத்துக்கோங்க. விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மேமலோடைய டிஎன்ஏடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும், 2.2 மீட்டர் ஆவரேஜாக இருக்கும். எப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெப்ளாய்டு செல்லுடைய பேஸ் பேர்ஸு 3.3 into 10 power I can say 3.3 into 10 power 9 பேஸ் பேரு. அப்போது டிப்ளாய்டுக்கு into 2 போட்டுக்கணுமா, அப்போது 6.6 into 10 power 9 பேஸ் பேரு. ஒரு பேஸ் பேருக்கும் இன்னொரு பேஸ் பேருக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0.34 nanometer. இப்போ இதோட 0.34 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ யூ வில் கெட் என்ன கிடைக்கும்னா 2.2 மீட்டர் அப்பாஸாக கிடைக்கும் ஒரு செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏவோட லென்த் ஹியூமனுக்கு அல்லது மேமலுக்கு. ரைட்? இதை கொண்டு போய் நியூக்ளியஸ்குள்ளார போடணும். நியூக்ளியஸோடைய டைமென்ஷன் -6, அதாவது 10 power -6 மீட்டருங்கிறதா நியூக்ளியஸோட டைமென்ஷன். அவ்வளோ குட்டி நியூக்ளியஸ்குள்ளார இவ்வளோ பெரிய டிஎன்ஏவை போடணும். எப்படி போடுறது? அதுக்கு தான் பேக்கேஜிங் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் நியூக்ளியோசோம் இருக்குது. அப்போது வில் சி ஹவு. ப்ரோகேரியட் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் அதெல்லாம் கிடையாது. தே டோன்ட் ஹேவ் அ வெல் டிஃபைன் நியூக்ளியர் மெம்பரேன். ஸோ அதில்
ப்ரோகேரியட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ப்ரோகேரியட்டோடைய செல் அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ வந்துட்டு இப்படி லூப்பாக சுருண்டு இருக்கும். அதோட சேர்த்து பாருங்க டிஎன்ஏ இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. அப்போ அதோட சேர்த்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸும் அட்டாச் ஆகிருக்கும். அப்போ அது இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜனை தான் நம்ம நியூக்ளியாய்டுன்னு சொல்லுவோம் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரோகேரியாட்ஸில். ஐ டோல்ட் யூ டிஎன்ஏ நெகட்டிவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து அட்டாச் ஆகி இருப்பாங்க. சரியா, புரியுதா? இப்போ லெட்ஸ் சி யூகேரியட்ஸ்ல எப்படி இந்த டிஎன்ஏ பேக்கேஜிங் ஆகி 10⁻⁶ இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளார போகுதுன்னு சொல்லிட்டு யூகேரியட் பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்ஏவும் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து தான் பேக்கேஜிங் ஆகும், ரைட்? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது நியூக்ளியோசோம் சொல்லிட்டு. இங்கே ஹிஸ்டோன் ஆக்டமர் இருக்கும், விச் மீன்ஸ் இங்கே 8 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் 8 ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு இதில் இருக்கும். ஓகே, புரியுதா? அப்போது இது வந்துட்டு H1 ஹிஸ்டோன் சொல்லிட்டு, அப்போது இப்படி பேக்கேஜிங் ஆகிருக்கிறது தான் ஒரு நியூக்ளியோசோம், ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்படி ஒரு குட்டி டிஎன்ஏ பீஸும் ஹிஸ்டோன் இந்த ஆக்டமர் ப்ளஸ் H1 ஹிஸ்டோன் சேர்ந்து பேக்கேஜிங் ஆகிருக்கும். இதுதான் நியூக்ளியோசோம் அப்படிங்கிறது. அப்போது இந்த ஹிஸ்டோன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீனில் என்ன மாதிரியான அமினோ ஆசிட் நிறையா இருக்கும்னா லைசின் அண்ட் அர்ஜினைன். ஓகே, புரியுதா? ஸோ தே ஆர் பேசிக் அமினோ ஆசிட் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிகாஸ் டிஎன்ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ ஹிஸ்டோன் ஆக்டமர் கொஞ்சம் டிஎன்ஏ அப்புறம் அந்த H1 ஹிஸ்டோன் சேர்ந்தது தான் நியூக்ளியோசோமு. அப்போது இதை பார்க்க எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, பீட்ஸ் ஆன ஸ்ட்ரிங் மாதிரி தெரியும். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, ஒரு கயிறில் அல்லது ஒரு த்ரெட்டில் பீட்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போல தான் தெரியும். இப்போ விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த குட்டி பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏயோட லென்த்து ஒரு 200 பேஸ் பேர். ஹவு மச்? 200 பேஸ் பேருடைய லென்த்து தான் இது, புரியுதா? அப்போது இந்த டிஎன்ஏல 1 2 3 4 பேஸ் பேர் இருக்குது. அது போல் 200 பேஸ் பேர் வந்தால் எவ்வளோ லென்த் வருமோ அதுதான் ஒரு நியூக்ளியோசோமில் இருக்கிற அந்த ஹிஸ்டோனை சுற்றி இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏவோட லென்த்து, புரியுதா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஎன்ஏ இருக்குது, அப்புறமா அது பேக்கேஜிங் ஆகி இந்த மாதிரி நியூக்ளியோசோம் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. சரியா? ஸோ ஒரு த்ரெட் இருக்குது, அந்த த்ரெட்டில் ஃபுல்லாக இந்த நியூக்ளியோசோம்ஸு இப்படி பேக்கேஜிங் ஆகியிருந்தா ஒரு த்ரெட்டில் பீட்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அது போல தான் இந்த டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது இந்த நியூக்ளியோசோம் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் பேக்கேஜிங் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த இதுக்கு பேர் குரோமாட்டின். வாட் இஸ் இட் கால்டு? குரோமாட்டின். பீட்ஸ் ஆன் அ ஸ்ட்ரிங் அப்பியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நியூக்ளியோசோம் குரோமாட்டினா பேக்கேஜிங் ஆகும். அந்த குரோமாட்டின் இன்னமும் பேக்கேஜ் பண்ணலாம், அந்த குரோமாட்டினை இன்னமும் நம்ம பேக்கேஜ் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ குரோமாட்டினை இன்னமும் பேக்கேஜ் பண்ணலாம். ஸோ இது போல் குரோமாட்டின் ஃபைபர் வரும், புரியுதா? ஜஸ்ட் ஒரு த்ரெட் மாதிரி அதில் நியூக்ளியோசோம்ஸ் அங்கங்கே இருக்குது, அது மாதிரி இருக்குதுன்னா தட் இஸ் நார்மல். சரியா? ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது குரோமாட்டின் சொல்லலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோன் ஆக்டமர் 1 2 3 4 அந்த சைடு ஒரு 4 இருக்கும். சரியா? ஸோ அப்போது உங்களுக்கு இதுதான் ஒரு நியூக்ளியோசோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ பாருங்கள் த்ரெட்டில் நியூக்ளியோசோமாக அட்டாச் ஆகிருக்கு, இதுதான் குரோமாட்டின்ங்கிறது. அப்போது இந்த குரோமாட்டினை இன்னமும் பேக்கேஜிங் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இது போல் குரோமாட்டின் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது வரும். அது இன்னமும் பேக்கேஜிங் ஆச்சுன்னா இது போல் குரோமோசோம் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். நியூக்ளியோசோம், குரோமாட்டின் ஃபைபர், குரோமோசோம். சரிங்களா? பாருங்க, இந்த குரோமாட்டினுக்கு அடுத்து குரோமாட்டின் ஃபைபர், குரோமோசோம் மாதிரிலாம் பேக்கேஜிங் பண்ணணும் அப்படின்னா if you want to package like this and this you require extra proteins called as non-histone chromosomal protein NHC. ஸோ இவங்க ஹிஸ்டோன் மாதிரி கிடையாது, they are non-histone. இப்போ non-histone chromosomal protein இருந்தால் தான் குரோமாட்டின் ஃபைபர், குரோமோசோம் மாதிரிலாம் பேக்கேஜிங் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ இப்போது இந்த குரோமாட்டின் இருக்குல்ல, பீட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரிங் அப்பியரன்ஸ். இப்போது இந்த குரோமாட்டினே இந்த நியூக்ளியோசோம்ஸ்லாம் பக்கத்தில் நெருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் குரோமாட்டின். நியூக்ளியோசோம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு தள்ளி இருந்துச்சுன்னா அது இன்னொரு டைப்பு. ஸோ பாருங்கள், யூ குரோமாட்டின் அப்படிங்கிறதுல லைட்லி பேக்கடாக இருக்கும். அப்போ அந்த நியூக்ளியோசோம்ஸ்லாம் பக்கத்தில் கேப் விட்டு இருக்கும். இட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ், விச் மீன்ஸ் அந்த டிஎன்ஏலேருந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகி எம்ஆர்என்ஏ வரும். இதெல்லாம் கேப் விட்டு தான் இருக்குது. I call this region of chromatin as euchromatin. ரெண்டாவது கேட்டகரி இஸ் ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின். இதில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த நியூக்ளியோசோம்ஸ்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக பீட்ஸ் ஆன ஸ்ட்ரிங் தான், குரோமாட்டின் தான், நெருக்கமாக இருக்கும், டென்சி பேக்காக இருக்கும். அப்போது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சரியாக நடக்காது. ஏன்னா இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி இன்ஆக்டிவ், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுதா? டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ வராது. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? இப்போ let us talk about the ரெண்டாவது கான்செப்ட் கால்டு டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேஷன். ஸோ பாருங்கள், ஒரு டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேஷன் ஆச்சுன்னா ஒரு டிஎன்ஏ 2 டிஎன்ஏவாக மாறும். இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த செல் டிவிஷனுக்குலாம் தேவைப்படும். செல் சைக்கிள் அண்ட் டிவிஷனில் 11th படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு செல்லு ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளார இருக்கிற டிஎன்ஏ 2 காப்பியாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இப்போ ஒரு செல்லுக்குள்ளார 2 நியூக்ளியஸ் வரும். அப்படி தான் ஒரு செல் 2 செல்லாக மாறுது. இப்போ விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது எப்படி நடக்குது? சரியா? ஸோ வாட்சன் அண்ட் கிரீக் 1953ல் டிஎன்ஏ டபுள் ஹீலிக்ஸ் மாடலில் கொடுத்தாங்க. அதோட சேர்த்து
இந்த டிஎன்ஏல ரிப்ளிகேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பிளானை, ஒரு ஐடியாவை அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க வேட்சன் அண்ட் கிரீக். அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, டிஎன்ஏல 2 ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குதா, அதில் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்டும் ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கும். அதாவது அது வந்துட்டு இப்போ எப்படி ஜெராக்ஸ் மிஷினில் போயிட்டு ஒரிஜினலை வச்சு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கிறீங்க, அது போல் அந்த ஒரிஜினல் மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட்டும் இருக்கும். இது ரெண்டுத்துல இருந்தும் ஒரு புது ஸ்ட்ராண்டு உருவாகும். ஸோ பாருங்கள், ஓகே. அப்போது டிஎன்ஏ இப்படி இருக்குது, இது ஒரு ஸ்ட்ராண்டு, இது இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டு. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராண்டா, இப்படி இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டு, இல்லைன்னா நான் இப்படியே போட்டுக்கிறேன். தீஸ் ஆர் த 2 பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்டு. என்ன ஆகுது, இது ரெண்டும் இப்போ டெம்ப்ளேட்டாக இருக்குது, ரைட்டுங்களா, புரியுதுங்களா? இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுட்டு புது ஸ்ட்ராண்டு இப்போ உருவாகும். இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது என்னது, ஸோ இட் இஸ் த நியூ ஸ்ட்ராண்டு. அப்போது இந்த ஒரு டிஎன்ஏலேருந்து எனக்கு 2 டிஎன்ஏ கிடச்சிருக்குது. இந்த 2 டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்ட்ராண்டு பேரண்டோடது, இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டு புதுசாக ஃபார்ம் ஆனது. அதே போல் ஒரு ஸ்ட்ராண்டு பேரண்டோடது, இன்னொன்று புதுசாக ஃபார்ம் ஆனது. இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ 1 பேரண்டல் அண்ட் 1 நியூலி சிந்தசைஸ்ட் ஸ்ட்ராண்டு. இதுக்கு பேர் தான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். ஏன் செமினா பாதியா, கன்சர்வேட்டிவ்னா சேவ் ஆகிறது, கன்சர்வ் ஆகிறதா? இப்போ இந்த புதுசாக ஃபார்மான டிஎன்ஏல பேரண்டோட டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டு பாதி இருக்குதா, அதான் செமி. இன்னொன்று தான் புதுசு, புரியுதா? பேரண்டோடது பாதி, இன்னொன்று புதுசு, புரியுதா? 2ல் 1 பேரண்டோடது, அதுதான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல். கிளியரா? ரைட்டு. இப்போது இது இப்படி தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத, அங்கே பாருங்கள், இப்படி தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க 2 சயின்டிஸ்ட். பிகாஸ் வேட்சன் அண்ட் கிரீக்கு அவங்க டபுள் ஹீலிக்ஸை கண்டுபிடிச்ச அந்த நாலேஜை வச்சு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. பட் அதை ப்ரூவ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணது இந்த 2 சயின்டிஸ்ட், மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டாஹல். 1958 என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஈகாலை பாக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டாங்க, எஸ்கரிக்கா காலை. அதோடைய டிஎன்ஏல எப்படி ரிப்ளிகேஷன் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சாதா டிஎன்ஏல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நைட்ரஜனஸ் பேஸ் இருக்குமா, அதில் நார்மல் நைட்ரஜன்னா N14, சரியா? இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் நைட்ரஜன் N15 சொல்லுவாங்க, ஹெவி நைட்ரஜன். இது கொஞ்சம் வெயிட் ஜாஸ்தி, ரைட்டா? அதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போது சாதா நைட்ரஜன், ஹெவி நைட்ரஜன் இருக்க மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதாவது ஒரு டிஎன்ஏல, ஓகேங்களா, அந்த ஸ்ட்ராண்டில் நியூக்ளியோடைடில் நைட்ரஜனஸ் பேஸு N14, இன்னொரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா N15 இருக்குது, ரைட்டா? அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், சரியா? ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்னதுன்னா, அந்த ஈகாலையை அமோனியம் குளோரைடு மீடியத்தில் க்ரோ பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் பாக்டீரியாவை லேபில் ஒரு பிளேட்டில் வச்சு, கல்ச்சர் பிளேட் வச்சு ஒரு மீடியத்தில் வளர்ப்பாங்க. அந்த மீடியம் என்னதுன்னா அமோனியம் குளோரைடு. ஆனால் அந்த அமோனியமில் இருக்கிற நைட்ரஜன் N15 நைட்ரஜனு, சரியா? இப்போ என்ன ஆகும், அந்த மீடியத்தில் பாக்டீரியா வளர்றதுனால அந்த பாக்டீரியா ரிப்ளிகேஷன் பண்ணி 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 அதோடைய டிஎன்ஏல உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா N15 வந்து ஆட் ஆயிரும், சரிங்களா? சப்போ இது என்னது, இட் இஸ் த டிஎன்ஏ ஆஃப் த பாக்டீரியா தட் இஸ் grown in the அமோனியம் குளோரைடு மீடியம். அந்த அமோனியம் குளோரைடோடைய நைட்ரஜன் இஸ் N15 நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய அமோனியம் குளோரைடில் வளர்ந்த அந்த பாக்டீரியாவுடைய டிஎன்ஏ இது போல் ஆயிரும், சரிங்களா? நார்மல் டிஎன்ஏ மாதிரி இருக்காது. அதோடைய டிஎன்ஏல நைட்ரஜனஸ் பேஸில் இருக்க நைட்ரஜனுக்கு N15 இருக்கும், சரியா? புரியுதா? இப்போ என்ன பண்ணணும், இதை தூக்கிட்டு போய் ஸ்டெப் நம்பர் 2 அதே அமோனியம் குளோரைடு மீடியத்தில், ஆனால் N14 அமோனியம் குளோரைடு இருக்கிற மீடியத்தில் போடணும். இங்கேருந்து தூக்கிட்டு போய் இன்னொரு பிளேட்டில் வைக்கணும். இதில் N14 அமோனியம் குளோரைடு மீடியம் இருக்குது. இப்போ என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த N14 அந்த பர்டிகுலர் பாக்டீரியா தன்னுடைய டிஎன்ஏக்குள்ளார வர வைக்கும். அங்கே தான் மேட்ரு இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை வச்சிட்டிங்களா, இதை கொண்டு போய் என்ன போட்டிங்க, அமோனியம் குளோரைடு N14 இருக்கிற மீடியத்தில் போட்டிங்க. இப்போது இதை ரிப்ளிகேஷன் ஆக விடுங்க, டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேஷன் ஆக விடுங்க. ஈகாலை டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேஷன் பண்ண ஒரு 20 நிமிஷம் எடுத்துக்கும், சரிங்களா? 20 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்திருக்கும். அதாவது ஒரு ஈகாலையிலேருந்து இப்போ 2 ஈகாலை வந்துருச்சு. இந்த 2 ஈகாலைக்கும் இங்கே ஒரு டிஎன்ஏ, இங்கே ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது, புரியுதா? அப்போ அந்த ஜென்ரேஷன் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே, இந்த ஜென்ரேஷன் 1ல் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹைப்ரிடாக இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கவனிங்க, N15ங்கிறது ஹெவி, N14 அப்படிங்கிறது லைட்டு. க்ரீன் கலரை N14, ரெட் கலரை N15 சொல்லியிருக்காங்க. 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தா இதில் ஒரு ஸ்டாண்டு ரெட்டு, இன்னொரு ஸ்டாண்டு க்ரீனு, விச் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டில் N15, இன்னொரு ஸ்டாண்டில் N14. இதுலேயும் அப்படி தான் இருக்குது. அப்போது இந்த இடத்துல இருக்குது என்னதுன்னா சீசியம் குளோரைடு டென்சிட்டி கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க சீசியம் குளோரைடு மீடியத்தில். ஸோ அப்போ அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் தெரிஞ்சிடும், வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் கீழேயும், வெயிட் மீடியமாக இருந்தால் நடுவுலையும், வெயிட் கம்மியாக இருந்தால் மேலேயும் வரும். ஸோ இதில் மீடியமில் இருக்குது ஹைப்ரிடு. அப்புறம் ஒரு 20 மினிட்ஸ், இப்போ மொத்தத்துக்கு 40 மினிட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு 20 மினிட்ஸ், அப்புறம் 20 மினிட்ஸு,
ரைட்டா? அப்போ மொத்தத்துக்கு 40 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற அந்த அடுத்த ஜென்ரேஷனில் 50% வந்துட்டு ஹைப்ரிடாகவும் 50% வந்துட்டு லைட் டிஎன்ஏவும் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் N14 இருக்குது. அப்போ என்ன இருக்குது பாருங்க, இந்த ரெட் கலரில் இருக்குதா, இது தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்குது, இந்த ரெட்டோட சேர்த்து க்ரீன் வந்துருச்சு. அப்படி தான் இது நடந்திருக்குது. ஓகே, இப்போ இது என்ன ஆயிருக்குது, ஓகே இந்த ரெட்டு இங்கே போயிருச்சு, இந்த க்ரீன் இங்கே போயிருச்சு. இப்போ இந்த ரெட்டுக்கு இன்னொரு க்ரீன் ஃபார்ம் ஆகுது, இந்த க்ரீனுக்கு இன்னொரு க்ரீன் ஃபார்ம் ஆகுது. அதே போல் இந்த ரெட்டு இங்கே வந்துருச்சு, இந்த க்ரீன் இங்கே போயிருச்சு, இந்த ரெட்டுக்கு இன்னொரு க்ரீன் ஃபார்ம் ஆகுது, இந்த க்ரீனுக்கு இன்னொரு க்ரீன் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ க்ரீன் இஸ் த N14, ரெட் இஸ் த N15. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுல 50% இஸ் ஹைப்ரிட் அண்ட் 50% இஸ் லைட். அப்போ இது மூலமாக என்ன தெரிய வருது, நான் சொன்ன இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல் புரியுது. ஸோ இது மாதிரி தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரூஃபை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அதான் ஈச் ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த டிஎன்ஏ வெளியே எடுத்துட்டு சீசியம் குளோரைட் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல அது இருக்கிற பொசிஷனை வச்சுட்டு லைட் டிஎன்ஏவா, ஹெவி டிஎன்ஏவா, இல்லை ஹைப்ரிட் டிஎன்ஏவான்னு தெரிஞ்சிடும். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? அப்போ ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறமா ஹைப்ரிட், 2 ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறமா 50 ஹைப்ரிட் 50 லைட், இது மூலமா செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் ப்ரூவ் ஆயிருச்சு. கிளியரா எல்லாருக்கும்? நீங்க கேட்பீங்க சார் ஈகாலை ப்ரோகேரியோட் சார் அதில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க, யூகேரியோட்லையும் செமி கன்சர்வேட்டிவ் தான் நடக்குதா இல்லை வேறு எதுவும் நடக்குதான்னு எப்படி தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு அடுத்த சயின்டிஸ்ட்டு டெய்லரும் அவருடைய கொலீக்ஸும் 1958 ரேடியோ ஆக்டிவ் தைமிரேனா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க, நம்மளுடைய மெசில்சன் அண்ட் ஸ்டாஹில் N14 N15 யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் தைமிரேனா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. எதுலனா விசியா ஃபேபா, அது ஒரு பிளான்ட்டு, ஃபெபாபின்னு இப்போ யூகேரியோட்டு. அதில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி யூகேரியோட்டிக் குரோமோசோம்லையும் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் நடக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. சரியா? அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நம்ம சிலபஸில் இல்லை, ஆனால் இவர் பண்ணியிருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே ரைட். இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு என்னென்ன என்சைம்ஸ் என்னென்ன மிஷினரி தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுட்டு புது புது நியூக்ளியோடைடை சேர்த்து புது ஸ்ட்ராண்டை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவை. அதற்கு பெயர் தான் டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். பிகாஸ் டிஎன்ஏவை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு புது டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டை உருவாக்குது. இது பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணுது, புது நியூக்ளியோடைட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே வருதுல, அதுதான் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் தான் டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஹை ஸ்பீடில் பாலிமரைஸ் பண்ணும், அக்யூரேட்டாகவும் பண்ணும். அப்போ அக்யூரேட்டாக என்ன அர்த்தம், இந்த இடத்துல நியூக்ளியோடைடில் நைட்ரஜனஸ் பேஸ் வந்து ஏ இருக்குன்னா இங்கே டி இருக்கும், இங்கே ஜி இருக்குன்னா சி இருக்கும், இங்கே சி இருக்குன்னா ஜி இருக்கும், இங்கே டி இருக்குன்னா ஏ இருக்கும். ஓகே புரியுதா? எஸ்கரிக்கா காலையில் நான் சொன்னேன்ல, ரெப்ளிகேஷன் வந்துட்டு 18 நிமிஷத்தில் முடியும். நாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் 20ன்னு சொல்லியிருப்போம், எக்ஸாக்டாக 18, அப்ராக்சிமேட்டாக 20. ரைட்? ஓகே, இப்போது இதுக்கு பார்த்துக்கோங்க, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஎன்டிபின்னு ஒன்று வரும், அதாவது டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைடு ட்ரைஃபாஸ்பேட்னு சொல்லிட்டு. நல்லா கவனிங்க, ஆர்என்ஏல ரைபோ நியூக்ளியோ ஆர்என்ஏல என்ன வரும், ஆக்சுவலாக ஆர்என்ஏல இருக்கிற நியூக்ளியோடைடு வந்துட்டு ரைபோ நியூக்ளியோடைடு, டிஎன்ஏல இருக்கிற நியூக்ளியோடைடு வந்துட்டு டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைடு. ஸோ இங்கே பாருங்க, டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைடு ப்ளஸ் ட்ரைஃபாஸ்பேட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைடுனா இந்த சைடு பிளஸ் ஒரே ஒரு பாஸ்பேட், அதானே டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைடு. ரைட்டா? பிகாஸ் சுகரும் நைட்ரஜனஸ் பேஸும் சேர்ந்தது தான் அந்த நியூக்ளியோசைடு, அதோட ஒரு பாஸ்பேட் சேர்ந்துச்சுன்னா நியூக்ளியோடைடு. இப்போ மேட்ரு என்ன, டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைடு ட்ரைஃபாஸ்பேட்டு ஒரு புது வகையான விஷயம், ஆனால் அவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியுது, அதான் டிஎன்டிபி சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணும், சப்ஸ்ட்ரேட்டை ஆக்ட் பண்ணும். இப்போது வாட் டஸ் இட் மீன், ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு டிஏடிபி இருக்குது. ஓகேவா? டிஏடிபி இஸ் தேர், டிசிடிபி இஸ் தேர். சரியா? ஸோ அப்புறம் ஐ கேன் சே டிடிடிபி இஸ் தேர், அப்புறம் டிஜிடிபி இஸ் தேர், விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு பாருங்க, டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைடுனா டிஆக்சி ரைபோ சுகரும் ஒரு நைட்ரஜனஸ் பேஸும் இருக்குதா. ஸோ அப்போது எந்த நைட்ரஜனஸ் பேஸ்னா அடினைன், சைட்டோசின், தைமின், அப்புறம் இங்கே குவானைன், ஏன்னா டிஎன்ஏங்கிறதுனால. சரியா? ப்ளஸ் 3 ஃபாஸ்பேட். இதுதான் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இருக்க போகுது. இந்த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸில் அந்த என்சைம் என்ன பண்ணும், இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டை வச்சு அதில் இருக்கிற அந்த டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைடு ப்ளஸ் ஒரு ஃபாஸ்பேட் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணி விட்டுரும், இங்கே சேர்த்துக்கிட்டே வரும். அப்போ இது ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் ஆக்ட் பண்ணுது, ப்ளஸ் இது எனர்ஜியாகவும் ஆக்ட் ஆகுது. தீஸ் திங் இவங்க எல்லாரும் எனர்ஜி கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு எனர்ஜி அப்படின்னா, இந்த பாலிமரைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி தேவை, அதுக்கான எனர்ஜியவும் இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. சரியா? அந்த எனர்ஜி எங்கே இருக்குன்னா, இந்த ட்ரைஃபாஸ்பேட் இருக்குல்ல, அந்த ட்ரைஃபாஸ்பேட்டு அதில் இருக்கிற அந்த ட்ரைஃபாஸ்பேட்டில் இருக்கிற அந்த பாண்ட்ஸில் தான் இருக்கும். 3
ட்ரைஃபாஸ்பேட் இருக்கா, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்ட்ஸில் தான் அந்த ஹை எனர்ஜி ஆக்சுவலாக இருக்கும். ஓகே, கிளியரா? ஸோ இப்போது ரிப்ளிகேஷன் 4 நான் பார்க்கலாம். கவனிங்க, உங்கள் டிஎன்ஏ வந்துட்டு இப்படி இவ்வளோ பெருசு இருக்குதா? அப்போது டிஎன்ஏலேருந்து ரிப்ளிகேஷன் ஆகணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். வாட் ஷுட் ஹேப்பனு? செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரிப்ளிகேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா நான் சொல்லி கொடுத்தது ஞாபகம் இருக்குதா? லுக் அட் ஹியர். ஸோ இது ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு 2 பிரியணும், அதுக்கப்புறம் புது ஸ்ட்ராண்டு ஃபார்ம் ஆகணும். சரியா? இப்போ நான் வரைஞ்ச மாதிரி அப்படியே முழுசும் 2 பிரியறதுக்கு இட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட். பிகாஸ் 2.2 மீட்டர் இருக்கிறது மொத்தமும் இப்படி 2 ஸ்ட்ராண்டாக பிரியாது. சரிங்களா? ஸோ டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டு ஃபுல்லாக செப்பரேட் ஆக முடியாது. அப்போ அந்த பிரிகிறது இருக்குல்ல, அந்த அன்பைண்டிங், அது ஃபஸ்ட்டு சின்ன ஒரு இடத்துல நடக்கும், அப்புறம் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து பிரிஞ்சுட்டே போகும், அப்படியே பிரிஞ்சுட்டே போகும். சரியா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன இடத்துல அந்த அன்பைண்டிங் நடக்குதுல்ல, ஸோ தட் ரீஜன் இஸ் த ரிப்ளிகேஷன் 4க்கு. ஸோ அப்போது இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், அதை நான் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இந்த இடத்துல மட்டும் நான் பிரிச்சிருக்கேன்னா இதுதான் அந்த ரிப்ளிகேஷன் 4க்குங்கிறது. பிகாஸ் இதை பார்க்க ஃபோக்கு மாதிரி இருக்கும். என்ன ஆகுது, பாலிமரேஸ் என்சைம் 5 to 3' டைரக்ஷனில் தான் வேலை பார்க்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், 5' 3' 5' 3' சாரி 5 3 5 3 ரைட்டா? இப்போது இதுதான் பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்டு. இதை வச்சு புதுசாக இந்த ஸ்ட்ராண்டு உருவாகுது. இப்போது 5' to 3'னா இங்கே பாருங்கள், இது 5 3யா? அப்போ என்சைமே இந்த டைரக்ஷனில் 5 to 3ல் வேலை பார்க்கும். சரியா? இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு 5 to 3னா இங்கிட்டு இப்படி வேலை பார்க்கும். ஸோ அப்படி இப்படி வேலை பார்த்து தான் புது ஸ்ட்ராண்டை உருவாக்கும். இந்த இடத்துல இப்படி வேலை பார்த்து தான் புது ஸ்ட்ராண்டை உருவாக்கும். கிளியரா? புரியுதா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், இதில் 2 ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குது. அந்த புது ஸ்ட்ராண்டில் அதை பார்க்கலாம். நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். இந்த என்சைம் 5 to 3 டைரக்ஷனில் வேலை பார்க்குறதுனால தான் ஒரு பிரச்சனை வருது. என்னது அப்படின்னா, இந்த டெம்ப்ளேட் விச் இஸ் ஹேவிங் 3' to 5' polarity இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் வித் 3' to 5' polarity. ஸோ இதில் வந்து கான்டினியூஸாக உங்களுக்கு புது ஸ்ட்ராண்டு உற்பத்தி ஆகும். ரைட்? ஏன்னா இது 3' to 5'னா இங்கிட்டு 5 to 3. ஸோ என்சைம் கண்டினியூஸாக வேலை பார்த்து புது ஸ்ட்ராண்டை உருவாக்கும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு பேர் லீடிங் ஸ்ட்ராண்டு. இந்த புதுசாக உருவான ஸ்ட்ராண்டுக்கு என்ன பேர்? இட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் வாட்? இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீடிங் ஸ்ட்ராண்டு. ஓகே, இப்போ இன்னொரு பேரண்ட் வந்து டெம்ப்ளேட் 5 to 3 இருக்குது பாருங்கள். என்ன? இந்த டெம்ப்ளேட்டு 3 to 5 இங்கே இருக்கிறது லீடிங் ஸ்ட்ராண்டு. இதில் டெம்ப்ளேட்டு 5 to 3 ரைட்டா? ஸோ அப்போது இப்படி என்சைமு போகாது ஆக்சுவலாக. புரிஞ்சுதா? இங்கே இப்படி நீங்கள் பிரிச்சுட்டே போகிறீங்களா? இங்கே பாருங்கள், இப்படி பிரிச்சுட்டே போகிறீங்க, இதை இங்கிட்டு பிரிச்சுட்டே போகிறீங்க. ஸோ அப்படி பிரிச்சுட்டே போகும்போது ஒரு ஸ்ட்ராண்டில் உங்களுக்கு கான்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டில் உங்களுக்கு கேப் விட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சரியா? எப்படி? கேப் விட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரைட்டா? அப்போது இதுக்கு பேர் தான் லேகிங் ஸ்ட்ராண்டு. வாட் இஸ் இட் கால்டு? லேகிங் ஸ்ட்ராண்டு. ஸோ அப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கணும், 3 5' இருக்கிற டெம்ப்ளேட்டில் கான்டினியூஸ் சிந்தசிஸு லீடிங் ஸ்ட்ராண்டு, 5 3' இருக்கிற டெம்ப்ளேட்டில் டிஸ்கான்டினியூஸ் சிந்தசிஸு லேகிங் ஸ்ட்ராண்டு. ரைட்? ஸோ அப்போது அந்த குட்டி குட்டி ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஒகாசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட்டு. தெரியுதா? இந்த குட்டி குட்டி ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஒகாசாக்கி ஃப்ராக்மெண்ட்டு. லேட்டராக என்ன ஆகும், இதெல்லாம் ஜாயின் ஆயிரும் யூஸிங் த டிஎன்ஏ லைகேஸ். பயோடெக்னாலஜியில் படிச்சிருப்போம்ல டிஎன்ஏ லைகேஸ். சரியா? ஸோ அப்போது ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னா இதுதான் ரீசனு. கவனிங்க, இப்போ என்சைம் வந்துட்டு இந்த டைரக்ஷனில் போகுது. ஓகேவா? அந்த டிஎன்ஏ ஹீலிக்ஸை இப்படி பிரிச்சுக்கிட்டே இந்த டைரக்ஷனில் போகிறோம். ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் பார்க்கும்போது என்சைமுக்கு இது 5 to 3ங்கிறதுனால கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுது. சரியா? இப்படி பார்க்கும்போது அது 5 to 3 இல்லை, ஏன்னா அது 3 to 5 வருது. பாருங்கள், இப்படி பார்த்தா 5 to 3யா? இப்படி போனால் 5 to 3 வருதா? என்ன வருது? 3 to 5 தான் வருது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் என்சைமு, இதில் என்சைமு இங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஆக்ட் பண்ணி உருவாக்கிடும். இதில் என்ன பண்ணும் என்சைமு, கொஞ்சம் இப்படி முன்னாடி போய் இதை இப்படி உருவாக்கி விடும், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் இப்படி இதை உருவாக்கி விடும், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் இதை இப்படி உருவாக்கி விடும். அதனால தான் 3 ஃப்ராக்மெண்ட்டு இருக்குது. லேட்டராக இது 3 சேர்ந்துக்கும். உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் சிந்தசிஸ் எந்த டெம்ப்ளேட்டில், டிஸ்கண்டினியூஸ் எந்த டெம்ப்ளேட்டில், லீடிங் எது, லாகிங் எதுன்னு தெரியணும். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ரைட்? பாருங்கள், டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ரெப்ளிகேஷனை சொந்தமாக ஆரம்பிக்க முடியாது, அதுக்கு ஓஆர்ஐ தேவை. ரைட்? ஓஆர்ஐ அப்படின்னா ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்போது இட் இஸ் கால்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்குதா? ஸோ இப்போ இங்கே இருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த ரெப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஆரம்பிக்குது. ஸோ லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் இது, லாகிங் ஸ்ட்ராண்டில் உங்களுக்கு இப்படி வச்சு இப்படி வரும். ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த என்சைம் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே வரும்,
இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே வரும். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டர் தேவை, இட் இஸ் கால்டு ப்ரைமரு, ரைட்டா? ஸோ ப்ரைமர் பற்றி டீட்டெயிலாக உங்கள் புக்கில் இருக்காது. ஒரு குட்டியோண்டு இருக்கக்கூடிய குட்டி பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ தான் இந்த ப்ரைமரு, சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ப்ரைமரை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வச்சு இந்த ஸ்ட்ராண்ட் உருவாகும். டிஎன்ஏ ப்ரைமரை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வச்சு இந்த ஸ்ட்ராண்டு உருவாகும், ரைட்டா? கிளியரா? புரிகிறதா? ரைட். ஸோ ஓஆர்ஐ என்னென்ன, இங்கேருந்து தான் ரெப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்குது. அப்போது ஒரு புதுசாக ஒரு டிஎன்ஏ வரணும்னா ஓஆர்ஐ கண்டிப்பாக தேவை, டிஎன்ஏ ப்ரொபகேஷனுக்கு தேவை. ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் ஆர்டிஎன்ஏ தயாரிக்கிறதுக்கு வெக்டார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த வெக்டாரில் ஓஆர்ஐ இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த வெக்டாரோட ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை ஆட் பண்ணும்போது அதில் ரெப்ளிகேஷனுங்கிறது ஆகும், சரிங்களா? ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளார. இப்போது யூகேரட்டில் எப்படி ஆகுதுன்னு பேசலாம். செல் சைக்கிள் சாப்டரில் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். யூகேரட்டில் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் செல் சைக்கிளுடைய அந்த இன்டர்ஃபேஸுடைய எஸ் ஃபேஸில் தான் நடக்கும், ரைட்? பயங்கரமாக கோஆர்டினேட்டடாக நடக்கும். இது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஸோ அப்போ அதில் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் நடக்கும். அதில் G1 ஃபேஸு, எஸ் ஃபேஸு, G2 ஃபேஸ் இருக்கும். அப்புறமா எம் ஃபேஸு, அதில் செல் டிவிஷன் நடக்கும். இப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு அடுத்து செல் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது, ரைட்? அப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு அடுத்து ஒரு வேளை செல் டிவிஷன் ஆகலை அப்படின்னா பாலிப்ளாய்டி வந்துடும். இப்போ பாருங்க, ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது, ஒரு செல்லு ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது. அப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டு 2 நியூக்ளியஸ் மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ செல்லு 2 டிவைட் ஆகனா ஒரு செல்லுக்குள்ளாரே 2 நியூக்ளியஸ், மோர் தென் 1 செட் ஆஃப் அல்லது குரோமோசோம் செட்டு அப்படியே டபுள் ஆகுது. இங்கே 2n இருந்துச்சுன்னா இங்கே 4n இருக்கும், 4n இருந்துச்சுன்னா 8n இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த பாலிப்ளாய்டி, சரியா? புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் Xylem Premier League கிராஷ் கோர்ஸ் ஃபார் த நீட் ஆஸ்பரன்ஸ். ஸோ டிசம்பர் 26 ஆரம்பிச்சு நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் போகும். அப்போது உங்களுக்கு ஃபெப்ரவரிக்குள்ளே போர்ஷன் முடிச்சு மார்ச்சில் இன்னும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் கொடுத்து அப்புறம் ஏப்ரலில் டெஸ்ட் சீரிஸ் ஆரம்பிச்சு நீட் எக்ஸாமுக்கு தயார்படுத்துகிற கோர்ஸ் தான் இது. ஆன்லைனில் இதோட ப்ரைஸ் 4275, ஆஃப்லைனில் 19,574 இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி, சரியா? ஆஃப்லைனில் மெட்டீரியல் ப்ளஸ் டேபு ப்ளஸ் கோர்ஸு. ஆன்லைன் பொறுத்த வரைக்கும் லைவ் கிளாஸு, ரெக்கார்டட் செஷனும் இருக்குது, ரைட்? இப்போ ஏஐ ஃபீச்சரு, இன்ஃபினிட் ப்ராக்டிஸ் ஃபீச்சர் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஃபார் கொஷின் ப்ராக்டிஸிங். எக்ஸாம்ஸு, கொஷின் டிஸ்கஷனு, சூப்பர் மெட்டீரியலு, அப்புறம் நீட் பேஸ்டு டெஸ்ட் சீரிஸு. ஜிஏபி வந்துட்டு அது ஒரு எக்ஸாம் மந்த்லி எண்டில் வைப்போம். அது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் ரேங்கிங் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ பர்சனலைஸ் மென்டார்ஸும் அவைலபிளாக இருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆஃபர் தட் இஸ் ரன்னிங். யூஸ் திஸ் கூப்பான் கோட், ரைட்? QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் மூலமாக யூ கேன் ஜாயின் அவர் XPL. ஸோ விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு 7 டேஸ்க்கு நம்ம ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸில் ஃப்ரீயாக இந்த கோர்ஸை நாங்கள் பண்ணித்தரோம். நீங்கள் ஃப்ரீயாக கோயம்புத்தூர், திருச்சி, திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய Xylem ஹேபிட் கேம்பஸ்க்கு போயிட்டு கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள், ரைட்? ஸோ தென் யூ கேன் ஜாயின், ஓகேவா? சூப்பர். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், ரைட்டா? ஸோ இப்போ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பேச போகிறோம். ஸோ பேசிக்காக டிஎன்ஏல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை, ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷனை காப்பி பண்ணி ஆர்என்ஏவாக மாற்றுறது தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இப்போ என்ன ஆர்என்ஏ வரும் அப்படின்னா mRNA. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெசஞ்சர் RNA, ரைட்? இப்போது இது என்ன ஆகும்னா பேஸ் பேர் ரூலை ஃபாலோ பண்ணுது, ரைட்டா? அப்போது என்ன விஷயம் அப்படின்னா பாருங்க, லெட் அஸ் சே டிஎன்ஏ இஸ் தேர், டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, ஓகேவா? அப்போது என்ன ஆகும், இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு தான் உங்களுக்கு ஆர்என்ஏ உருவாகும். ஸோ அப்போது இந்த டிஎன்ஏல இங்கே இருக்க நியூக்ளியோடைடில் ஏ இருக்குது, இங்கே ஜி இருக்குது, இங்கே டி இருக்குது, சி இருக்குது, ஜி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு ஆர்என்ஏ வரும்பொழுது என்ன ஆகும், இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு ஆர்என்ஏ வரும்போது என்ன ஆகும், இந்த ஆர்என்ஏல ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி என்னது டீயா, ஆனால் டீக்கு பதிலாக யுராசில் இருக்கும். ஜிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சி, டீக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஏ, சிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜி, ஜிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சி. ஒரே ஒரு விஷயம் தான், பேஸ் பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வரும், பட் ஏக்கு பதிலாக ஏ வந்து யூவோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கும் ஆர்என்ஏ பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் ஆர்என்ஏல டி கிடையாது, ஏக்கு பதிலாக இங்கே டி தானே இருக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா, பட் ஆனால் யுராசில் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இந்த 2 ஸ்டாண்டில் ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டில் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகும், அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் செக்மெண்ட்டில். இவ்வளோ பெரிய டிஎன்ஏ இருக்குன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் நியூக்ளியோடைடு, ஒரு ஜீன் இருக்குதுன்னா இதுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகி ஒரு mRNA வரும். இங்கே இன்னொரு செட் ஆஃப் நியூக்ளியோடைடு, இன்னொரு ஜீன் இருக்குதுன்னா இதுக்கு இன்னொரு mRNA வரும், ரைட்? அப்புறம் 2 ஸ்டாண்டில் ஒரு ஸ்டாண்டில் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகும். இப்போ இதில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகி இப்படி ஒரு RNA வருது, இது ஆகாது, ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ ஏன் 2 ஸ்டாண்டும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னா அப்போது இதிலேருந்து ஒரு RNA வரும், இதிலேருந்து இன்னொரு RNA வரும். அப்போது இவங்க 2 பேரும் ஆக்சுவலி எப்படி இருப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருப்பாங்க. ஸோ பாருங்கோ, நல்லா கவனிங்க, இங்கே டிஎன்ஏ இருக்குதா, திஸ் இஸ் த டிஎன்ஏ. ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி என்னது டி, ஜிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சி, டிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஏ, சிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜி, ஜிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சி. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு RNA வருதா, சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டு. அப்போது கவனிச்சுக்கோங்க, டிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி என்னது I can put A, சிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜி, ஏக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி யூ, ஜிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சி. இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல சி, சரியா? சிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜி,
அப்போ பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இவங்க 2 பேரும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கிறதுனால இவங்க 2 பேரும் அட்டாச் ஆயிடுவாங்க. அட்டாச் ஆகி டபுள் ஸ்டாண்டர்டு ஆர்என்ஏ வந்துடும். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த எம்ஆர்என்ஏ போய் ரைபோசோமில் போய் ப்ரோட்டீனாக மாறாது. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லி கொடுத்தேன் நான் சென்ட்ரல் டாகுமால, அது நடக்காது. இன்னொரு ரீசன் என்னதுன்னா, இப்படி இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்என்ஏ, இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்என்ஏ வந்துச்சுன்னா இது ஒரு ப்ரோட்டீன் இது ஒரு ப்ரோட்டீன் கொடுக்கும். அது பிரச்சனை. ரெண்டாவது பிரச்சனை தான், சில நேரம் இது ரெண்டும் கிளம்ப் ஆகிட்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வந்துடும். இப்போ டிரான்ஸ்லேஷனே நடக்காது, ப்ரோட்டீனும் நடக்காது. புரிஞ்சுதா இந்த இன்ட்ரோ? கிளியரா? இப்போ ஒரு சில பேசிக்ஸை பேசலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் த ஜீனு. அப்போது ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் இருக்கிற ஒரு ரீஜன் தான் ஜீனு நம்ம சொல்லுவோம். இட் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். பேரண்ட்லேருந்து ஆஃபரிங்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் போகணும், இன்ஹெரிட் ஆகணும்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் இவங்க தான். அதனால தான் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஜீன்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன வரும், எம்ஆர்என்ஏ வரலாம், ரைட், இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ வரலாம். டிஆர்எனோட வேலை என்னன்னா, செல்லில் இருக்கிற சைட்டோபிளாஸ்டில் இருக்கிற அமினோ ஆசிடை ரைபோசோமுக்கு கொண்டு வரும். ஸோ தட் ரைபோசோம் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸை சேர்த்து ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணும். அதே போல் இந்த ஜீன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆர்ஆர்என்ஏ கூட வரலாம். ஆர்ஆர்என்ஏ இஸ் த ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ. அந்த ரைபோசோம் சொன்னேன்னா அதுக்குள்ளார இருக்கிறது இந்த ஆர்ஆர்என்ஏவும் வேற ஒரு சில ப்ரோட்டீனும். சரியா? சிஸ்ட்ரான் என்னதுன்னா, உங்கள் டிஎன்ஏல எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகிட்டு ஓகேவா எம்ஆர்என்ஏ வந்து அது மூலமாக ப்ரோட்டீன் வருதோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சிஸ்ட்ரான். ரைட்டா? ஒரு ப்ரோட்டீனை கொடுக்கறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிற இடம். ஸோ யூகேரட்டில் அது மோனோசிஸ்ட்ரானிக்காக இருக்கும். வாட் டஸ் இட் மீன்? இப்போ இது ஒரு ஜீன்னா இதுலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து இதுலேருந்து ஒரே ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு வரும். சரிங்களா? பட் ப்ரோகேரட்டில் இட் வில் பி பாலிசிஸ்ட்ரானிக். இப்போ இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளாரையே உங்களுக்கு மோர் தென் ஒரு ப்ரோட்டீனை தரதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதிலேருந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ, இதிலேருந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ, இதிலேருந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏன்னு வரும். ஒவ்வொரு எம்ஆர்என்ஏலேருந்தும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு வரும். அது ப்ரோகேரட்டில் பாலிசிஸ்ட்ரானிக். சரியா? ஸோ இப்போது ரெண்டாவது விஷயம், யூகேரட் ஜீன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்குது. வாட் டஸ் இட் மீன்னா, இப்போ இவ்வளோ பெரிய டிஎன்ஏல இங்கே இருக்கிற ஜீனு கோடிங் ரீஜியனு. ஓகே, ஸோ அப்போ அதை எக்ஸான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது எம்ஆர்என்ஏவை கொடுக்கும், அதுலேருந்து ப்ரோட்டீன் வரும். ரைட்டா? அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த ரீஜன் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனையும் கொடுக்காது. நல்லா கவனிங்க, யூகேரட்டில். அப்போது இந்த ரீஜனுக்கு தான் பேர் இன்ட்ரான்ஸு, இன்டர்வைனிங் டிஸ்டர்பிங் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? ஸோ எக்ஸான்ஸ் இடையில வந்துட்டு இன்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் யூகேரட்டில் இருக்கும். சரியா? இப்போது அடுத்து we are going to see the scheme structure of transcription unit. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இது டிஎன்ஏவா? ஸோ டிஎன்ஏல 5'3' இருக்கிற ஸ்டாண்டுக்கு பேர் கோடிங் ஸ்டாண்டு, 3'5' இருக்கிற ஸ்டாண்டுக்கு பேர் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டு. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இது ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொமோட்டரை வச்சு தான். என்னது சார் ப்ரொமோட்டார்னா, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டில் யூ வில் ஹாவ் ஒரு ரீஜன் கால்டு ப்ரொமோட்டார், இன்னொரு ரீஜன் கால்டு டெர்மினேட்டார். இங்கே இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். ஸோ ப்ரொமோட்டார் என்ன பண்ணும், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ஆரம்பிச்சு விடும். ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீனில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் எம்ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். டெர்மினேட்டர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை முடிச்சு விடும். சரியா? ஸோ இப்போ பாருங்கள் என்ன என்சைம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஐ கேன் சே டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ். அங்கே ரெப்ளிகேஷனில் டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், பிகாஸ் டிஎன்ஏவை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு புது டிஎன்ஏ உருவாக்கணும். இங்கே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் டிஎன்ஏவை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு ஆர்என்ஏ உருவாக்குறோம். ஸோ டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ். சரியா? இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. 5' to 3' தான் இதுவும் வேலை பார்க்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், எப்பயுமே இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டாக இருக்குதா, இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கிட்டு ப்ரொமோட்டார் ரீஜன் தானே இது. அப்போது இங்கே வரும் அந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து போட்டு டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கும். ஸோ இப்படி போச்சுன்னா 5' to 3' தானே. ஸோ 5' to 3' போயிட்டு எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இங்கே வந்தோடனே அது ஆஃப் ஆயிரும். சரியா? ஸோ பாருங்கள், ஆர்என்ஏலெஸில் ஐ கேன் சே எம்ஆர்என்ஏ, டிஆர்என்ஏ, ஆர்ஆர்என்ஏ இருக்குது. அது ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணணும்னு இப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஞாபகம் இருக்குதா? இந்த எம்ஆர்என்ஏ தான் உங்களுக்கு ஜெனடிக் கோடாக வச்சுருக்கும். அதுலேருந்து ப்ரோட்டீன் வரும். மிச்சத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். ரைட்? எல்லாமே தேவை ஆக்சுவலாக. ரைட்? ஸோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது ப்ரோகேரியோட்டு, அதில் எப்படி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேசலாம். அதுக்கப்புறம் யூகேரியோட்டுக்கு போகலாம். சரியா? ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான், இனிஷியேஷன், எலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் இனிஷியேஷனில் பாலிமரேஸ் ப்ரொமோட்டரில் பைண்ட் ஆகும். எலாங்கேஷனில் இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆர்என்ஏவோடைய ரைபோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்துட்டு இந்த என்சைம் சேர்த்துக்கிட்டே வரும். புரியுதா? இதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு உங்களுக்கு ஆர்என்ஏவோட அந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எம்ஆர்என்ஏ வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்துட்டு எப்போ டெர்மினேட்டரை ரீச் பண்ணுதோ அப்போ இது வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும், எண்ட் ஆயிரும். சரியா? கிளியரா?
ஸோ பாருங்கள் RNA பாலிமரேஸ் அப்படிங்கிறத வேலை பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை, சிக்மா ஃபேக்டர், ரோ ஃபேக்டர். ஸோ பாருங்க, இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது RNA பாலிமரேஸா, இது ப்ரொமோட்டார் ரீஜனில் பைண்ட் ஆகும் பொழுது இந்த ப்ரொமோட்டாருங்கிறது ப்ரொமோட்டார் ரீஜனில் பைண்ட் ஆகும்போது இந்த சிக்மா ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது RNA பாலிமரேஸில் பைண்ட் ஆகி தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குது, RNA பாலிமரேஸ் மூவ் ஆக இந்த RNA வருது. டெர்மினேட்டர் ரீஜன் கிட்ட வரும்பொழுது ரோ ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இந்த RNA பாலிமரேஸில் பைண்ட் ஆகி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ டிஎன்ஏலேருந்து mRNA வருது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், mRNAலேருந்து ப்ரோட்டீன் வருது டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ ரெண்டுமே கப்புல்டாக இருக்கும், பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ நியூக்ளியஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் வாட், பாக்டீரியா மாதிரியான ப்ரோகேரியாட். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, கப்புல்டுன்னு என்ன அர்த்தம், இங்கேருந்து இப்படி mRNA வருதா, அந்த mRNA இன்னும் ஃபுல்லாக கூட வந்து முடிஞ்சிருக்காது, அதுக்குள்ளே ரைபோசோம் இதில் அட்டாச் ஆகிட்டு இந்த mRNAவை வாசித்து ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணும். ப்ரோகேரியட்டில் இப்படி தான் இருக்கும். சரியா? இந்த mRNA ஃபுல்லாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்குள்ளாட்டியுமே டிரான்ஸ்லேஷன் ஆரம்பிச்சிடும். ப்ரோகேரியட்டில் இப்படி, ரைட்டா? யூகேரியட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த mRNA நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியே வந்து அப்புறம் தான் ரைபோசோமுக்கு போகும். சரியா? ஸோ பாருங்கள், யூகேரியட்டில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ப்ரோகேரியட்டில் ரொம்ப சிம்பிள், ஒரே ஒரு RNA பாலிமரேஸ் தான். பட் யூகேரியட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் 3 டிஃப்ரெண்ட் RNA பாலிமரேஸ் இருக்குது. RNA பாலிமரேஸ் 1, 2, 3ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ RNA பாலிமரேஸ் 1 எந்த RNAவை கொடுக்கும்னா rRNA கொடுக்கும், 28S, 18S, 5.8S. RNA பாலிமரேஸ் 2 வந்துட்டு HNRNAவை கொடுக்கும். இது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த டிஎன்ஏலேருந்து mRNA வருதுல அதுதான், பட் ஆனால் அதோடைய ப்ரீகர்சர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு இன்ஆக்டிவ் மாதிரி மாலிகுலு, பிகாஸ் இந்த mRNAல கோடிங் ரீஜன், நான் கோடிங் ரீஜன் இருக்கும், விச் மீன்ஸ் எக்ஸான்ஸ் இன்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் இந்த HNRNA, ஹெட்ரோநியூக்ளியர் RNAன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த HNRNA mRNA ப்ரீகர்சரில் இருக்கிற இன்ட்ரானை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு மெச்சூரான mRNA கிடைக்கும். சரியா? அப்போ இதை கொடுக்குறது வந்துட்டு யாருப்பா, RNA பாலிமரேஸ் 2. RNA பாலிமரேஸ் 3 வந்துட்டு tRNA கொடுக்கும், 5S rRNA கொடுக்கும், ஸ்மால் நியூக்ளியர் RNA கொடுக்கும். சரிங்களா? வாட் வில் இட் கிவ்? வில் கிவ் யூ ஸ்மால் நியூக்ளியர் RNA. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ இவங்கெல்லாம் விதவிதமான RNAs which is present in eukaryotes. ஓகேவா? ஸோ ஹோப் இது உங்களுக்கு கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ RNA ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது யூகேரியட்டுக்கு தேவை. ஏன்னா உங்களுக்கு யூகேரியட்டில் தான் இந்த எக்ஸான்ஸு, இன்ட்ரான்ஸு அந்த மாதிரிலாம் வருது. ஸோ அப்போ அந்த இன்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸான்ஸை மட்டும் வைக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அது பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு HNRNA வருது, தட் இஸ் பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட், ப்ரீகர்சர் சொல்லுவாங்க. ஐ டோல்ட் யூ இன்ட்ரான்ஸ் எக்ஸான்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், கேப்பிங் பண்ணணும். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் HNRNA உடைய 5' பாருங்க, யூ வில் ஆட் வாட், யூ வில் ஆட் மெத்தைல் குவானோசைன் ட்ரைஃபாஸ்பேட்டை ஆட் பண்ணுவீங்க. ஸோ வாட் இஸ் இட், மெத்தைல் குவானோசைன் ட்ரைஃபாஸ்பேட்டை கேப்பில் ஆட் பண்ணுவீங்க. சரியா? இது என்ன பண்ணும், mRNAவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? டேமேஜ்லாம் ஆயிராமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ரெண்டாவது ரைபோசோம் பைண்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும், பிகாஸ் இந்த mRNAல ரைபோசோம் வந்து பைண்ட் ஆகணும், அப்போ தான் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகிறதுக்கு இந்த கேப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்து என்ன பண்ணணும், டெய்லிங் பண்ணணும். அந்த mRNAவுடைய 3' எண்டில் ஒரு 200-300 அடினலைட் ரெசிடியூஸை ஆட் பண்ணணும். லுக் அட் ஹியர், இந்த 3' எண்டு தான் டெய்லா. அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும், அடினலைட் அப்படின்னா அடினலிக் ஆசிட். அடினலிக் ஆசிட்னா ஒன்றும் இல்லை, அடினைன் ஹைட்ரஜனஸ் பேஸு, அதுக்கான சுகரு ப்ளஸ் ஃபாஸ்பேட்டு. சரிங்களா? ஸோ அப்போ அதை ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும். அதுதான் பாலி அடினலைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, விச் மீன்ஸ் இந்த அடினைலேட் அல்லது அடினைலிக் ஆசிட் சொல்லலாம். அது ஒரு 200-300 ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் பாலி ஏ டெய்லுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை ப்ராப்பராக எண்டு பண்ணுறதுக்கு தேவை. சரியா? அப்புறம் பாருங்கள், ஸ்ப்ளைசிங் பண்ணணும். வாட் டஸ் இட் மீன், உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இன்ட்ரான்ஸ் தேவையில்லாத ரீஜன் இருக்குல்ல, அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ஸ்ப்ளைசிங் ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ ஸ்ப்ளைசிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மெச்சூர் mRNA வந்துடும், ப்ராசஸ்டு RNA. ரைட்டா? இப்போ இந்த ப்ராசஸ்டு மெச்சூர்டு mRNAவை கொண்டு போய் ரைபோசோமில் கொண்டு போய் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? புரிஞ்சுதா? எதுக்கு இந்த ப்ராசஸிங் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த ஜீன்ஸு ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்குது. ரைட்டா? ஸோ ஜீன்ஸு ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இப்படி ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது விஷயம், இதில் நம்ம இந்த அன்வான்டான இன்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸான்ஸை மட்டும் வச்சு mRNAவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த the splicing reflects the ancient RNA world. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஐ கேன் சே, நல்லா பாருங்கள், ஸ்ப்ளிட் ஜீன் இருக்கிறது ஷோஸ் த ஏன்ஷியன் RNA வேர்ல்டு. இப்போ RNA ரொம்ப காலமாக இருக்குது, ஸோ கொஞ்சம் ஓல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி, ரைட்? அண்ட் ஜீன் அங்கே ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்குது. ஸ்ப்ளைசிங் என்னத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஸ்ப்ளைசிங் ஆக்சுவலி இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒன். இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த டாமினன்ஸ் ஆஃப் RNA வேர்ல்டு. RNA வேர்ல்டுடைய டாமினன்ஸை காட்டுது. ஸோ பிகாஸ் அது டாமினன்ஸாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அப்படி அன்வான்டான இன்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு
எக்ஸான்ஸை மட்டும் வச்சிருக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் அது நல்லா பர்ஃபெக்டாக செயல்படுது, டாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறது தான். சரிங்களா? ஸோ ஹோப் இது கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லெட் அஸ் கோ ஃபார் த அடுத்த டாபிக் கால்டு ஜெனிட்டிக் கோட். ஸோ இப்போ டிஎன்ஏல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எம்ஆர்என்ஏவா மாறிடுச்சு. ஸோ இப்போ எம்ஆர்என்ஏல இருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஜெனட்டிக் கோடுன்னு சொல்லுவோம். அதை வச்சு புரோட்டீன் உற்பத்தி ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் பை விச் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இன் எம்ஆர்என்ஏ இஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் இன் புரோட்டீன். அப்போ எம்ஆர்என்ஏல உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரைபோசோமில் புரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகும். அதில் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் வந்துட்டு இருக்குது அந்த புரோட்டீனில், விச் இஸ் அ பாலிபெப்டைட் ஆர் புரோட்டீன் சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? தீஸ் ஆர் த ஜெனடிக் கோடு. எம்ஆர்என்ஏல ஒரு 3 நியூக்ளியோடைடு சேர்ந்து அதுதான் ஒரு ஜெனடிக் கோடு. அப்போ ஒவ்வொரு ஜெனடிக் கோடுக்கும் என்ன மாதிரியான அமினோ ஆசிட் வரும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. சரிங்களா? தெரியுதா? இப்போ பாருங்க, ஜெனடிக் கோடு எதுக்கு தேவை அப்படின்னா, ஸோ ரிப்ளிகேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டுத்துக்கும் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி நடந்துச்சு. கரெக்டா? பட் டிரான்ஸ்லேஷனில் அப்படி கிடையாது. பிகாஸ் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஜெனடிக் கோடுங்கிறது தான் தேவை. டிரான்ஸ்லேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எம்ஆர்என்ஏல 3 நியூக்ளியோடைட் சேர்ந்து அந்த ஜெனடிக் கோடை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன அமினோ ஆசிட் வரணும் அப்படிங்கிறது முடிவாகும். ஸோ அதை வச்சு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, 4 பேசஸ்ஸு 20 டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிடை கொடுக்குது அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஆர்என்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், அப்புறம் யுராசில், அந்த நைட்ரஜனஸ் பேஸ் 4 இருக்கும். இவங்க 4 பேரும் மாறி மாறி காம்பினேஷன் நடந்து ஒரு 20 டைப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் வருது அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ அந்த ட்ரிப்ளெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, 3 இருக்கிறதுனால ஜார்ஜ் கேமோ தான் சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஒரு கோடில் 3 பேஸ் இருக்கும். அப்போது 4⁻3, அதாவது 4 டிஃப்ரெண்ட் பேஸு ஒரு கோடில் 3 பேஸு, விச் இஸ் 64 கோடான்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும். அந்த ஜெனடிக் கோடை தான் கோடான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 64 கோடான்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? புரியுதா? ஸோ இப்போது இதுக்கு ப்ரூஃப் யாரெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா, கொரோனான்ற சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு சிந்தட்டிக் ஆர்என்ஏவை உற்பத்தி பண்ணியிருப்பார். அதாவது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆர்என்ஏவை உருவாக்கிக்கலாம், நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நியூக்ளியோடைடை அதில் போட்டுக்கலாம். அப்படி போட்டால் ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடு இருக்கும் பொழுது என்ன அமினோ ஆசிட் வருது அப்படின்னு நம்ம படித்து கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும். அடுத்து நெய்ரன்பர்க் செல் ஃப்ரீ சிஸ்டம் ஃபார் புரோட்டீன் சிந்தசிஸை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதாவது ஒரு செல்லுக்குள்ளார ரைபோசோமில் தானே புரோட்டீன் உற்பத்தி ஆகும். செல்லே இல்லாமல் நம்ம இந்த கொரோனா கண்டுபிடிச்ச அந்த சிந்தட்டிக் ஆர்என்ஏவை வச்சு புரோட்டீனை உற்பத்தி பண்ணுனா அந்த சிந்தட்டிக் ஆர்என்ஏல ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடுக்கும் என்ன மாதிரியான அமினோ ஆசிட் வருதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து சிவிரோ காயா அப்படிங்கிறவர் ஒரு என்சைமை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஆர்என்ஏவை உற்பத்தி பண்ண முடியும். என்சைமேட்டிக் சிந்தசிஸ். இவர் சிந்தட்டிக் ஆர்என்ஏ கண்டுபிடிச்சார்ல, அந்த சிந்தட்டிக் ஆர்என்ஏ செய்யறதுக்கான என்சைமை என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம உருவாக்கிக்கலாம். சரியா? பிகாஸ் நம்ம சிந்தட்டிக் ஆர்என்ஏங்கிறது இண்டிபெண்ட்டாக டெம்ப்ளேட்டே இல்லாமல் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆர்என்ஏ உருவாக்குறோம். அப்படி உருவாக்குறதுக்கு என்சைமை வந்துட்டு இவர் உருவாக்கியிருக்காரு. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can make that RNA. கிளியரா? ஸோ ஜெனடிக் கோடோட ஃபீச்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்ளெட்டு. அப்போ 61 கோடான், மொத்தம் 64 கோடானு, அதில் 61 கோடானு ஒரு அமினோ ஆசிடை வந்துட்டு அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுருக்கோம். ஒரு 3 கோடான் மட்டும் ஸ்டாப் கோடான்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணும், இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ எம்ஆர்என்ஏல இந்த ஸ்டாப் கோடான் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைபோசோம் அத்தோட அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை நிப்பாட்டிடும். ஸோ யூஏஏ, யூஏஜி, யூஜிஏ, ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் நைட்ரஜனஸ் பேஸு வித் த அந்த அதாவது நியூக்ளியோடைடில் இருக்கிற நைட்ரஜனஸ் பேஸ். பிகாஸ் எம்ஆர்என்ஏல இங்கே ஒரு நியூக்ளியோடைட் இருக்குன்னா அதில் வந்து நைட்ரஜனஸ் பேஸு, சுகரு, ஃபாஸ்பேட்டு 3மே தானே இருக்கும். ஸோ அந்த நைட்ரஜனஸ் பேஸை கொடுத்துருக்குறாங்க. சரிங்களா? ரைட்டா? டீஜெனரேட் அப்படின்னா ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு வந்துட்டு மோர் தென் 1 கோடான் இருக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டீஜெனரேட்டு. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு வந்துட்டு பாருங்கள் 1 2 3 4ன்ட்டு நிறைய கோடான் இருக்குது. சரிங்களா? அப்போ ஒரே அமினோ ஆசிடுக்கு மோர் தென் 1 கோடான் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் டீஜெனரேட். ரைட்? அப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நான் ஓவர்லாப்பிங் அண்ட் கமாலஸ். அதாவது கண்டினியூஸாக இந்த எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது ரீட் ஆகும். அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ஆர்என்ஏ இருக்குதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ணும். கிமாலாம் இருக்காது, ஓவர்லாப்பிங்காகவும் இருக்காது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே யூ, அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஐ கேன் சே ஏயுன்னு இருக்க வேண்டியது. ரைட்டா? அப்படி இருக்க வேண்டியது யூ, திருப்பி யூ ஏயுயூ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது வந்து ஓவர்லாப் ஆகுது. இங்கே ஒரு யூ, இங்கே ஒரு ட்ரிபிள் யூ, அந்த மாதிரி மிக்சிங் ஓவர்லாப்பிங் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆகாது. ஸோ அடுத்து யூனிவர்சலாக இருக்கும். ஸோ பாக்டீரியாவிலேருந்து ஹியூமன்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு அது சேம் தான். அப்போது பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் ஹியூமனாக இருந்தாலும் யூனா ஃபினைல் அலனைன் தான் கொடுக்கும். சரிங்களா? யூசியூனா செரைன் தான் கொடுக்கும். அதில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை.
அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு பேர் ஏயூஜி. இப்போ ஸ்டாப் கோடான் 3 படித்தோம்ல, ஸ்டார்ட் கோடான் ஏயூஜி 2 வேலை பண்ணும். ஒன்று மெத்தியோனைன் அமினோ ஆசிடை கொடுக்கும், அப்புறம் ஸ்டார்ட் கோடான் இனிஷியேட்டராகவும் இருக்கும். சரிங்களா, புரியுதா? ஸோ அடுத்து ஸ்டாப் கோடான், இது 3 நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் அபவுட் த ஜெனடிக் கோடு. அப்போது அந்த எம்ஆர்என்ஏல உங்களுக்கு அந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது. ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, ஒரு நியூக்ளியோடைடு மாறுது அப்படின்னா அந்த ஒட்டுமொத்த புரோட்டீனே மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த சிக்கிள் செல் அனிமியால் அதுதான் குளூட்டமிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிடுக்கு பதிலாக வேலைன் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட் வந்துடும். ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியோடைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிங்கிள் பேஸ் மாறுறதுனால டோட்டலாக வேறு ப்ரோட்டீன் வந்துடும். இப்போ டோட்டலாக நிறையா வியாதி கூட வரும். சரிங்களா, ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு எம்ஆர்என்ஏ இருக்குது. ஸோ அதில் யூயூயூ ஏஜியூ அப்புறம் சிஜிஏயூன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதாவது ஒரே ஒரு பேஸு டெலிட்டோ இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக ஆடோ ஆனால் அந்த ஃப்ரேமே மாறிடும். பிகாஸ் 3 இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு அந்த ஜெனடிக் கோடு. ஏதாவது ஒன்று ஆடோ இல்லை டெலிட்டோ ஆனாலும் அந்த ஃப்ரேமே டோட்டலாக மாறிடும். சரிங்களா, இதே 3 பேஸு ஆடோ டெலிட்டோ ஆனாலோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கோடான் மட்டும் ஆடு ரிமூவ் ஆகும், மற்றபடி ஃப்ரேம் மாறாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், உங்களுக்கு உங்கள் புக்கில் ஒரு சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் இங்கே பாருங்கள். இப்படி என்னது லுக்கட்டியர் 1 மட்டும் ஆட் ஆகுதுன்னா ராம் ஹேஸ் ரெட் கேப்புங்கிறது ஒன்று ஆட் ஆகும் பொழுது அப்படியே ஃப்ரேம் மாறுது. இதெல்லாம் மாறுது, 2 நாளும் மாறுது. பட் 3 ஆட் ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் ஆட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் அதே தான் இருக்கும். ராம் ஹேஸ் ரெட் கேப்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் அதே தான் இருக்குது. தெரியுதா, புரியுதா? இதுவே இப்போ 3 இது டெலீட் ஆகுதுன்னா ராம் ஹேஸ் கேப், இதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் அதே தான் இருக்குது. ஓகேவா, அதுதான் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது. ஹோப் இது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். டிஆர்என்ஏ வந்துட்டு சைட்டோபிளாஸ்டில் இருக்கிற அமினோ ஆசிடை கொண்டு வந்து ரைபோசோமில் கொடுக்கும். அந்த அமினோ ஆசிட் தான் ரைபோசோம் என்ன பண்ணும், எம்ஆர்என்ஏவை வாசித்து அந்த அமினோ ஆசிடை சேர்த்துட்டே வரும். ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் கிரீக் தான் சொல்கிறாரு, டிஆர்என்ஏல ஆன்டிகோடான் லூப்பு அமினோ ஆசிட் அக்செப்டார் லூப்புன்னு ஒன்று இருக்கும். இங்கே இருக்கிறது ஆன்டிகோடான் லூப்பு. பிகாஸ் எம்ஆர்என்ஏல இருக்கிற அந்த கோடானுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஆன்டிகோடானு. இது வந்துட்டு ஐ கேன் சே அமினோ ஆசிட் அக்செப்டார் லூப் ஆஃப் த டிஆர்என்ஏ, ரைட்? ஸோ ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கும் ஒவ்வொரு டிஆர்என்ஏ இருக்குது. சரிங்களா, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்துக்கோங்க, ஏஜியூ அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டர் கோடானா, அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு டிஆர்என்ஏ இருக்குது. அது போய் அந்த மெத்தியோனைன் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிடை வந்துட்டு கொண்டு வரும். ஸோ இப்போ அதனால தான் சொல்கிறாங்க ஈச் டிஆர்என்ஏக்குன்னு ஈச் அமினோ ஆசிட் இருக்குது. ஸோ ஸ்டாப் கோடானுக்கு டிஆர்என்ஏ கிடையாது, ஸ்டார்ட் கோடானுக்கு டிஆர்என்ஏ இருக்குது, ஸ்டாப் கோடானுக்கு டிஆர்என்ஏ கிடையாது. பிகாஸ் ஸ்டாப் கோடான் தான் எந்த ஒரு அமினோ ஆசிடையும் கொடுக்காது, ரைட்? ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் 2Dயில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவர் லீஃப் மாதிரி இருக்கும், 3Dயில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டட் எல்லு மாதிரி இருக்கும். அதாவது இப்படி இன்வெர்டடான எல்லு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் இன்வெர்டட் எல்லு. ஸோ இதுதான் அந்த 3D ஸ்ட்ரக்சரு. 2Dயில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவர் லீஃப் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, க்ளோவர் லீஃப் மாதிரி இருக்கும். சரியா, புரியுதா, கிளியரா? ஸோ எக்ஸ்பிஎல்ல ஜாயின் பண்ணுங்கள். இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் த நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ். சரியா, ஸோ லேக் ஆப்பரான் பற்றி பேசலாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இது வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீனே குரூப்பாக இருக்கும், கிளஸ்டராக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ப்ரொமோட்டார், ஒரு ஐ கேன் சே ரெகுலேட்டரி ஜீனு, அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ பாக்டீரியாவில் இது காமனு, ரைட்டா? ஸோ இதெல்லாம் ஒப்பரான்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். லேக் ஒப்பரான், டிஆர்பி ஒப்பரான், ஏஆர்ஏ ஒப்பரான், ஹிஸ் ஒப்பரான் சொல்லிட்டு. ஸோ லேக் ஒப்பரான் இதுதான், ஒன்றும் இல்லைங்க. பாருங்கள், லேக் ஒப்பரான் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொகாரியோட்ஸில் இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ இங்கே ப்ரொமோட்டார் ரீஜனு, அப்புறம் ஆப்ரேட்டர் ரீஜனு, ZYA இதெல்லாம் ஜீன்ஸு, ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸு. அப்போ அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ப்ரோட்டீன் வரும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ப்ரொமோட்டாரு, இது இன்னிபிட்ரி ஜீனுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ விஷயம் என்னது அப்படின்னா, இப்போது இந்த இன்னிபிட்ரி ஜீனு ஒரு எம்ஆர்என்ஏவை கொடுக்கும், அதுக்கு பேர் ரெப்ரஸார் எம்ஆர்என்ஏ. அதுலேருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகி ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் வரும். இது போய் ஆப்ரேட்டரில் பைண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன தெரியுமா ஆகும், இது ஆப்ரேட்டரில் பைண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த 3 ஜீனோடைய டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ஆஃப் பண்ணிடும். புரியுதா? அப்போது பொதுவாக இது 3 உங்களுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆச்சுன்னா, இப்போ இதிலேருந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ வருது, இந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தெரியுதா? இசட்லேருந்து வந்துட்டு பீட்டா கேல்டோசைடேஸ், இதுலேருந்து வந்துட்டு பெர்மியேஸ், இதுலேருந்து வந்துட்டு டிரான்ஸ் அசிட்டலைஸ்ன்னு வருது. சரிங்களா? ஸோ அப்போது இது ஆஃப் பண்ணி விடுதா. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, இன்டியூசரை போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டியூசர் மாலிகுல் உங்களுக்கு லேக் ஒப்பரான் பொறுத்த வரைக்கும் லாக்டோஸ் தான் இன்டியூசர். என்னது லேக் ஒப்பரானா? அப்போ என்ன இன்டியூசரு, லாக்டோஸ் இன்டியூசரு. ஸோ நீங்கள் லாக்டோஸை போட்டிங்க அப்படின்னா லாக்டோஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணும், இந்த லாக்டோஸ் போய் இந்த ரெப்ரஸாரில் பைண்ட் ஆகும். கவனிங்க, இன்னிபிட்டார்லேருந்து ரெப்ரஸார் எம்ஆர்என்ஏ வந்து ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் வருது, லாக்டோஸ் இதில் பைண்ட் ஆகி இந்த ரெப்ரஸாரை இன்ஆக்டிவ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ இந்த ரெப்ரஸார்
ஆப்பரேட்டரில் பைண்ட் ஆகாதனால டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகி 3 டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரோட்டீன் வந்துடுது. சரியா? ரெகுலேட்டரி ஜீனு உங்களுக்கு அந்த இன்ஹிபிட்டரி ஜீன் ஐ ஜீன் இருக்குதுல்ல, ஸோ அது ரெப்ரஸார ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ரைட்டுங்களா? ஐ ஃபார் இன்ஹிபிட்டர், இன்டியூசர் கிடையாது. இசட் ஜீன் as I told you பீட்டா கேலக்டோசைடேஸை கொடுக்கும். அதோடைய வேலை என்னன்னா லாக்டோஸை உடச்சு குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸாக மாற்றுறது. ஒய் ஜீன் பெர்மியேஸ் கொடுக்கும். அதோட வேலை என்னதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பாக்டீரியாக்குள்ளார லாக்டோஸை வர வைக்கிறது. ரைட்? ஏ ஜீனோட வேலை என்னது அப்படின்னா அந்த லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசத்தில் ஒரு வேலையை பண்ணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணும். சரிங்களா? இம்பார்ட்டண்டான ஃபங்க்ஷனு. ஸோ ப்ரொமோட்டார் வந்துட்டு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் இங்கே தான் போய் பைண்ட் ஆக போகுது. அதை நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். ஆப்பரேட்டரில் ரெப்ரஸார் பைண்ட் ஆகிட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஆயிரும். சரிங்களா? ஸோ லாக்டோஸோட வேலை இன்டியூசரு, ரெப்ரஸாரில் பைண்ட் ஆகிருச்சு லாக்டோஸ் அப்படின்னா ரெப்ரஸார் ஆப்பரேட்டரில் பைண்ட் ஆகாது. ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆன் ஆயிரும். சரிங்களா? ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லாக்டோஸ் என்ன ஆகுது? நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். லாக்டோஸ் இல்லைனா ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பைண்ட் ஆயிரும், அப்புறம் ஆஃப் ஆயிரும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லாக்டோஸில் ரெப்ரஸார் போயிட்டு உங்களுக்கு இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுது ரெப்ரஸார். ஸோ ஆப்பரேட்டரில் பைண்ட் ஆகாதனால இது ஆன் ஆயிரும் அப்புறான்னு. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் விஷயம். ரைட்டா? ஸோ ஹோப் இது கிளியர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் கண்டினியூஸ் ஆஸ் லாங் அஸ் லாக்டோஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் குளுக்கோஸ் இஸ் ஆப்சென்ட். ஸோ பாருங்கோ, இந்த இடத்துல லாக்டோஸ் இருக்க வரைக்கும் ரெப்ரஸார் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிட்டு இதுலேருந்து இந்த என்சைம்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ரைட்டா? அப்போது விஷயம் என்னது அப்படின்னா இங்கே என்சைமுக்கு லாக்டோஸ் என்சைம் நீடட் ஃபார் லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசம் ப்ரொடியூஸ்டு ஒன்லி வென் லாக்டோஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட். லாக்டோஸ் இருந்தால் தான் அந்த 3 என்சைம்லாம் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ அந்த என்சைமுடைய வேலை என்னதுன்னா தீஸ் கைஸ் ஹெல்ப் இன் த லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசம். ஸோ லாக்டோஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்த வந்து என்ன பண்ணிடும், இதை ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும். அப்போ இது லாக்டோஸ் மெட்டபாலிசத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா? இப்போ கடைசி ஒரு லைன் சொல்கிறாங்க பாருங்களேன். as long as lactose is present and glucose is absent. ஸோ லாக்டோஸ் இருக்குது. லாக்டோஸ் இருக்கும்போது ரெப்ரஸாரை ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும். சரியா? லாக்டோஸை உடச்சா குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ் வரும்ல, அது இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகாது, குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸ்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகாது, இந்த அப்புறான் வந்துட்டு ஆன் ஆகாது. என்ன தான் இருக்கணும், லாக்டோஸ் தான் இருக்கணும், குளுக்கோஸ் தேவையில்லை. புரிஞ்சுதா? லாக்டோஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நடக்கும். அந்த 3 ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு வரும், அந்த என்சைம்ஸ். சரிங்களா? லாக்டோஸை நீங்கள் உடச்சி குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸாக மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே இன்டியூசர் யாருமே கிடையாதுல்ல. கவனிங்க, லாக்டோஸ் தான் இன்டியூசர். லாக்டோஸை உடச்சி குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸாக மாற்றிட்டா இங்கே இன்டியூசர் இல்லை. ரெப்ரஸார் இதில் போய் வைண்ட் ஆகாது. இப்போ இந்த ப்ரோட்டீனும் வராது. சரியா? கிளியரா? புரியுதா? ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சேருங்க, எக்ஸ்பிஎல்ல ஜாயின் பண்ணுங்கள். கிராஷ் கோர்ஸு டீட்டெயிலில் சொல்லி தருவோம். கிராஷ் கோர்ஸ் முடிச்சு ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் டெஸ்ட் சீரிஸ் இருக்கும், ஏஐ ஃபீச்சர் இருக்குது, கொஷின் ப்ராக்டிஸ் ஃபீச்சர் இருக்குது, லைவ் கிளாஸ், ரெக்கார்டட் கிளாஸ் இருக்குது. ஆன்லைனில் ஆஃப்லைனில் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள். ஆன்லைன் கோர்ஸோட ப்ரைஸ் 4275 இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி. ஆஃப்லைனில் கோயம்புத்தூர், திருச்சி, திருநெல்வேலியில் வி ஆர் ரன்னிங் திஸ் கோர்ஸு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 7 டேஸ்க்கு ஃப்ரீ கிளாஸ் போகுது. 26th ஒரு 7 நாளைக்கு ஃப்ரீ. ரைட்டா? கூப்பான் கோடை யூஸ் பண்ணுங்கள், XPL10 QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணுங்கள். லிங்க் மூலமாக இந்த XPL கோர்ஸில் சேருங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சரியா? See you in the next video. Until then, keep learning, keep growing. See you.